Vanakkam to everybody. Vanakkam. Myself, Rajat Gunani. I'm a chartered accountant by profession, and Vanakkam to everyone. Ganeshan ji, Vanakkam. How are you, sir? So I hope everybody is able to hear me. Everybody is able to see me. And if you have any connections you have any problem in network or any problem in network connection, you can just click on reconnect button. So there is a reconnect button on your screen. If you have any problems in voice or any problem in video, at any point of time, you can just click on that reconnect button. Venkateshwara Chairman, sir. Good evening, sir. Good evening. Ganeshan ji from Chennai. Good evening, sir. Siva Kumar, sir. Good evening. Srinivas Babuji. Good evening, sir. Good evening. So we will be starting the session in just 5 minutes. Sekhar ji is also joining us, and he'll be teaching us how to do business with ease for the tax professionals. So today I will also be learning Tamil along with Sekhar ji. So whatever he'll be teaching, I will also be able to learn at least some of the Tamil. So I have been to Chennai a lot, and I used to stay in Chennai for almost a year. Sendil ji, hello sir, hello. Where I used to stay in Chennai? Somebody is asking. I used to stay near Tharamani. Near Tharamani station, I used to stay. RMZ, near RMZ, Tharamani. That place. Good evening, sir. Good evening. How are you? Venkatachalam Dharmapuri. Very good evening, sir. Good evening. Ranga Rao Rango Thamanji. Very good evening, sir. So almost 74 people have joined us. I'm really glad that people are joining us. So ask your friend, send that joining link message in all your groups. So Tally Sekhar ji has also joined us. Kanan from Salem, a very good evening, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Sekhar ji, just switch on your camera, first button. Yes, sir. Perfect, perfect. Sir, now Yes. I am, sir, now I have to log out from Google. Is it possible? Yes, yes, Google it's possible. This is totally separate. After link, I can close that. Do anything. You can do anything. Yes, yes. Do Since anything. I want to show the registration also, No problem. we No will problem. have a full session in live, sir. No problem. So that Great. people will be very happy. Great. Great. So that I am trying to log out from the Google. Great. So as Sekharji, you can see already 80 people has joined us, and Okay. so many people are joining. So still 4 minutes are left. Okay. And before we start the session, I will Okay. surely introduce Sekharji. But let 3 p.m. Oh, sorry, 4 p.m. 4 p.m. should we'll start the session at 4, because otherwise people will say that you started the session before even we came. So Sir, Nagarajan ji, Madurai, good evening. Sabir Athan ji, good evening, sir. Pala Nivel ji, good evening from Vilupuram. Kanan from Salem. Mani Gandan, good evening, sir. Venkatachalam Dharmapuri, good evening, sir. Great, great. So many people are joining. Great. So now 81. Great. So even before 4 p.m., we have 81 participants today. It's all because of you, Sekharji. no, sir, People, all because of the software, sir. people love you so much. Dilip Kumar ji, good evening. Uma Maheshwaran ji, good evening to all. Good evening. Sekharji, are you able to read the chat? Yes, sir. Okay, great. BV Nagaratham ji, good evening, sir, from Jayan Kodam. Venkat Chalam ji, good evening, sir. Sengodan ji, good evening from Sankari. Gobinath ji, Ravi Chandran ji, great, great. Almost 100 is about to reach now. So even before time, 100 participants is actually a very great number. Ranganathan ji, great. Good evening, sir. Palani Raj PA, good evening, sir. How are you, sir? How are you?
So if anybody is not able to see the session live, or is there any network problem, you can just subscribe to our YouTube channel. So I will be uploading the recording of this webinar also on YouTube. So I have given you the link on the screen. So you can subscribe to our YouTube channel, Optotex, and then I'll be uploading this webinar video live on YouTube also. Arun Kumarji, good evening. How are you, sir? So we have crossed 100 participants. Heartiest congratulations, Sekharji. And thank you so much, everyone, for joining today. So I think I'll start with the introduction now. So welcome to everyone. My name is Rajat Gunani. I'm a chartered accountant by profession. Some of you might know me. And for those who don't me, so I have given 100 plus seminars, webinars across the country. And my expertise is basically GST, indirect taxation. And so this is a brief about me. Regarding Sekharji, you all must be knowing Sekharji is such a great speaker. He's such a great teacher. He has given almost 100 plus seminars across southern India, maybe starting from Tamil Nadu, from Karnataka, everywhere in the south. And the way he teaches, the way he explains is superb. It's totally amazing. And today he will be teaching us the ways to ease doing business for tax professionals. And he is also known as a guru for teaching tips and tricks in Tally. So since his name is also Tally Sekhar, so with wholeheartedly I welcome Mr. Dhanasekharanji, Sri Tally Sekharji, and I request you to please start the session. Thank you, sir. முதல்ல வந்து நம்ம குருநானி சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அந்த ஓப்போ டாக்ஸ் டீமுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்றேன். இந்த சாஃப்ட்வேர்னால நிறைய நமக்கு நன்மை யூஸ் ஆயிருக்கு, நிறைய யூஸ் ஆயிருக்கு. அதுல வந்து சொல்றதுக்கு இது இல்லை அப்படின்றது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் தப்பு இல்லாத பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு ஸ்லைட்ல வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம். பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம லைவா போயிடலாம். என்ன சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன இருக்கு, எல்லாமே நூக் அண்ட் கார்னரா எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம நேரா இப்ப இதுக்கு போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்போ டாக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு பழக்கமாச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் இதில் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு யூஸ் பண்ணல. இப்போ இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரியல் பிக்சர் என்னன்றது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு இந்த இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்கன்சிலேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எந்த விதமான ரெக்கன்சிலேஷன் நல்லா இருக்கு. ரெண்டாவது 3Bயும் GSTR 1 இதில் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு. நம்ம நினைப்போம் இல்லையா, 1.5 லட்சம் கடைசி நேரத்தில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு. அது வந்து இந்த மூலியமா பண்ணோம் அப்படின்னம்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு, போய் ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கு, வேகமாகவும் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. இதில் மெயினான ரிப்போர்ட் வந்து நிறைய ஒரு 8 ரிப்போர்ட் பக்கமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம எல்லாமே எடுத்து போட்டு எக்ஸல்ல ஒர்க் பண்ணுறது அத்தனையுமே வந்து இவங்க இதுலேயே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதே யூஸ் பண்ணோம்னா போதும் அப்படின்றது நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரிப்போர்ட்லாம் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம், அப்புறமேட்டு லைவாக பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு லைவாக எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3B சம்மரி ரிப்போர்ட்னா 1 இயர் ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக இருக்கு. 1 இயர்னா மாதம் என்னென்ன 3Bல அத்தனை டேட்டாவும் அப்படியே எக்ஸல்ல வந்துடும். GSTR 1ம் 3Bயும் ரெக்கன்சிலேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், மாசானா வந்து 3Bயும் 1ம் தனித்தனியாக பண்ணும்போது அது இதுவும் கரெக்டா அந்த மாசத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒட்டுக்கா 12 மாசத்துக்கு பார்க்கலாம், குவார்டர் வைஸ் பார்க்கலாம், 1 இயருக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி 2Aவும் GSTR 3B ரெக்கன்சிலேஷனும் அதே மாதிரி 3B தனியாகவும் 2Aல அப்லோட் ஆனதையும் எடுத்து 3Bல ஃபைல் பண்ண இது எடுத்து 2Aல இருக்கிற ஆன்லைன்ல இருக்கிற போர்ட்டல்ல இருக்கிறத எடுத்து ரெக்கன்சில் பண்ணி அந்தந்த மாதம் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு, குவார்டர் வைஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஆனுவல் வைஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து எந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டாலும் 1 இயருக்கு எக்ஸல்ல இது வரைக்கும் எந்த சாஃப்ட்வேரும் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. டைரெக்டாக போர்ட்டல்லேருந்து எடுத்து எல்லாமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர், நான் சொல்கிறது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்.
பெய்ட் சாஃப்ட்வேர்ல நிறைய இருக்கும். பட் ஆனால் அது இந்த அளவுக்கு ஈஸியா அப்படின்றது டவுன்லோட் ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்றது வச்சுக்கலாங்களேன். அதே மாதிரி ஐடிசி லெஜர் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கட்டியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. GSTR1 நம்ம எப்படி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணனதை வந்து அப்படியே எக்ஸல்ல டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்றது பண்ணி அதை பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு 1 இயர்ல. ஸோ அதே மாதிரி அதை விட வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து 2A வந்து ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே. இப்போ இந்த 2A ரெக்கன்சிலேஷன் வந்து பார்ட்டி வைஸ் ரேட் வைஸ் அப்படின்றது 2 விதமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம உள்ளார போய் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ரெக்கன்சிலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் அப்லோட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றது வந்துடுது. ஸோ இதில் 1 இயர் இன்வாய்ஸ் வைஸ் ரேட் வைஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இதில் B2B எல்லாமே கேஷு, TCS, TDS எல்லாமே கிரெடிட் நோட், டெபிட் நோட் எல்லாமே இதில் வந்துடும். இது நம்ம பார்க்கலாம், லைவ்ல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பார்ட்டி வைஸ் தனியாக ஒரு பார்ட்டியும் டோட்டலாக இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ, அதே மாதிரி ரேட் வைஸ் 5% எவ்வளோ, 12% எவ்வளோ, எக்ஸாம்டல் எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி இதுலேயும் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்ட்டி வைஸில் டோட்டல் சம்மரி. இது 1 இயருக்கு வந்து டோட்டலாக இந்த பார்ட்டி இது இவ்வளோ, மொத்தமாக இவ்வளோ வந்திருக்கு, IGST எவ்வளோ, இதுன்றது டோட்டல் சம்மரி இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். இது மந்த் வைஸ் தனித்தனியாக இருக்கு, ஆனுவலாகவும் தனித்தனியாக இருக்கு. ஸோ இங்கே 2A சம்மரியில் டோட்டல் அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் இந்த பர்சன்ட்ல எவ்வளோ அது எவ்வளோ, அது பார்ட்டி வைஸும் இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டேலி ஆயிரும். ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் பார்க்கலாம், வருஷத்துக்கும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் வந்து 2A ரெக்கன்சிலேஷன் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும். ஜஸ்ட் அது டேலிலையோ இல்லை எந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தாலும் அந்த டெம்ப்ளேட்ல பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்லோட் ஆகிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருது. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம என்னென்ன கரெக்ட் பண்ணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த ரிப்போர்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டில் டேலியில் இருக்கிற பர்ச்சேஸை எடுத்து அதில் போட்டு அதுலேருந்து அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மிஸ்ஸிங் டேட்டா, பார்ஷியல் மேட்ச், மிஸ்ஸிங் இன் பர்ச்சேஸில் இல்லை, அங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விதத்துலையும் நம்ம இந்த ரிப்போர்ட்டு வருது. அதே மாதிரி 3B ஃபுல் இயர் சம்மரி ரிப்போர்ட், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சம்மரி ரிப்போர்ட்டும் இதில் ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு வந்து 3Bல என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறோமோ, இன்புட் என்ன, அவுட்புட் என்ன, செட் ஆஃப் ஆயிருக்கு, கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது அந்த மாதம் அப்படிங்கிறது 3Bலேயே என்னன்ற ரிப்போர்ட் எடுத்து அப்படியே எக்ஸலில் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸலில் ஃபுல் இயர் டீடைல்டு ரிப்போர்ட், ஃபுல் இயர் 1 இயர் அப்படியே எக்ஸல் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு 3B versus 2A. இதுதான் வந்து நமக்கு 3Bல ஒன்று பண்ணியிருப்போம், 2Aல இன்புட் எடுத்து அதை 2Aல இருக்கிறதோ பில்லை வச்சு போடுவோம், 2Aல வருதா இல்லையான்னு தெரியாது. பட் 2Aல வந்ததுக்கப்புறம் மேட்ச் பண்ணி ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் ரிப்போர்ட் அதுவாக காமிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி குவார்டர் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரோ இல்லை செகண்ட் குவார்டரோ இல்லை தேர்ட் குவார்டரோ எந்தெந்த குவார்டரில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதில் மந்த் வைஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு டோட்டல் போட்டு ஆனுவல், இந்த மாதிரி குவார்டர் வைஸும் பார்க்கலாம், மந்த் வைஸும் பார்க்கலாம், ஆனுவல் வைஸும் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரெக்கன்சிலேஷன். அதே மாதிரி இது குவார்டர் 2க்கு இருக்கு, ஆனுவலில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு, ஸோ இது IGSTல எவ்வளோ, இதில் எவ்வளோ அப்படின்றது இதுலேயும் பார்க்கலாம். ஸோ 3B versus GSTR1, நம்ம தான் 3Bயும் ஃபைல் பண்ணியிருப்போம், நம்ம தான் வந்து GSTR1ம் ஃபைல் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் சில பில்லு விடுபட்டிருக்கலாம், சில பில்லு திருப்பி கொண்டு வந்து கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எந்த பில்லு எந்த மாதம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து மாதம் எவ்வளோ அப்படின்றது இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா பேங்க் சார்ஜஸ் எல்லாம் டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் 1000 ரூபாய் வருது அப்படின்னா எந்த மாதத்துக்கு எவ்வளோ பேங்க் அந்த கம்பெனி இது பேங்க் GSTRல வந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்லோட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த டிஃப்ரென்ஸும் இதில் ஈஸியாக பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து 3B versus GSTR 1. ஸோ இது மந்த் வைஸ், இதுவும் அதே மாதிரி மந்த் வைஸ், குவார்டர் வைஸ், ஆனுவல் வைஸ் இதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து குவார்டர் 3, இது வந்து ஆனுவலில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ், இங்கே ஆனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே டிஃப்ரென்ஸ் ரெட் கலர் மார்க்கில் வந்துடும். ஸோ டோட்டலாக வந்து 3Bக்கும் R1க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சலாம். IGSTல CGST எவ்வளோ, இதில் எவ்வளோ அப்படின்றது இதில் பார்க்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி ITC லெஜர், கேஷ் லெஜர்லாம் வந்து நம்ம வந்து கேஷில் வந்து சில பார்ட்டி இது வந்து நம்மளே கட்டியிருப்போம்,
சில இது அவங்க இதில் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்மளே கட்டியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம லெஜரில் போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டோ இல்லை அவங்க பார்ட்டி கணக்கில் பார்த்துட்டு என்னென்ன கட்டியிருக்கிறது அப்படின்றத எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு கம்பேரிசன் வந்து இதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் லெஜரில் பார்த்தீங்க, இது வந்து ஐடிசி லெஜரில் கம்ப்ளீட்டாக இன்புட்டில் என்ன கிளைம் பண்ணியிருக்கிறோம் அது எப்படி செட் ஆஃப் ஆகி போயிருக்கு அப்படின்றது அதுவும் வரும். இந்த கேஷ் லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் டெபாசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா டோட்டலாக அதுதான் கட்டியிருப்போம். அந்த டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் எவ்வளவு அது ஐஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ டோட்டலாக எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து அவங்க லெஜரில் மேட்ச் பண்ணி இதை ஃபில்டர் போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேட்சிங்ல இருந்து நம்ம எடுத்து ரெக்கன்சில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர்னால என்னென்ன நமக்கு யூஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எந்த டேட்டாவும் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை, பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தவிர. பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் பண்ணாது, மற்றது இப்போ யூசர் நேம் அது இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக மற்ற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, டைம் கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஒரு பார்ட்டி வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போர்ட்டலில் போயிட்டு யூசர் நேம் தேடிக்கிட்டு அங்கே இங்கே எல்லாம் போயிட்டு அங்கேருந்து அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை மெயிலில் போட்டு அனுப்புவோம். பட் இதில் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி அந்த பார்ட்டி கிளிக் பண்ணோம்னா அங்கே சர்டிஃபிகேட்டை கிளிக் பண்ணால் டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி 3B ரிப்போர்ட் 12 மாதத்துக்கு வேணும், இல்லை GSTR 1 ரிப்போர்ட் 12 மாதத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா அது நம்ம போய் அது ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உள்ளார போனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இறங்கிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கும் ஈஸியாக வந்து GSTR 1 எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாத இதுக்கு சாஃப்ட்வேருக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ஏதாவது தேவையா அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு 20 பேர் இருக்கிறாங்க அல்லது 10 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 20 பேருமே யூஸ் பண்ணலாம். தனித்தனி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன் கிடையாது. அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் 9ம் இதில் ஃபைல் பண்ணலாம். நிறைய பேர் 9 ஃபைல் பண்ணிடுறீங்களா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல. பட் இது 9ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறது டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணிட்டு இங்கே க்ளீனாக போய் உட்காருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எண்ட் டு எண்ட் GSTR 1ன்றது அந்த கம்பேரிசன் தான் மாதம் வந்து இப்போ இந்த மாதம் ஃபைல் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா இது வரைக்கும் வந்து என்ன தப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம பண்ணுறதில்ல, செக் பண்ணிட்டு ஃபைல் பண்ணுறதில்ல. நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் GSTR 1 வரும்போது பில்லை வச்சு அப்படியே ஃபைல் பண்ணிடுறது. அதுக்கப்புறம் 3Bயில் வரும்போது ஃபைல் பண்ணிடுறது. இல்லை 3B பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பில்லை ஃபைல் பண்ணும்போது ரெக்கன்சிலைஸ் ஆகும்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக மார்ச்சோ இல்லது எவ்ரி குவார்ட்டரோ இல்லது எவ்ரி ஹாஃப் இயர்லியோ அந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணுறோம். பட் இதில் நான் வந்து ஃபைல் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் போய் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3Bயும் GSTR 1ம் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா, 2Aவும் இதுவும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னோட மார்ச் ரிட்டர்ன் ரெகுலராக பண்ணும்போதே அதில் மீகராக தான் 2Aல டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஒன்று பார்ட்டி எதுவும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பார்ட்டிக்கும் இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பில்லில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், கிரெடிட் நோட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மாதம் பண்ணும்போது நம்மளோட கணக்கு வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து பக்காவாக போகிற மாதிரி இருக்குது. நான் இப்போ ஒரு டெமோ காமிக்க போகிறேன். இது இந்த மாதிரி மாதம் செக் பண்ணிட்டு தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டேலி அப்படின்றதுலேருந்து ஜஸ்ட்டு JSN டவுன்லோட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. இதில் GSTR ரெகுலர் ரிட்டர்ன் இதில் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி GSTR 1, 3B, 9 இது அப்படியே ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கிளைண்ட்டை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ லைவ்ல போய் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பார்க்கலாம். பட் இந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் சர்ச் கொடுத்தோம்னா இதில் எல்லா கிளைண்ட்டும் டிஸ்பிளே வரும், பேஜ் வைஸ் டிஸ்பிளே வரும். அதில் நம்ம எந்த கிளைண்ட்டு தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு உள்ளார என்னென்ன தேவையோ அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணி அதில் பார்க்கலாம். ஃபைல் பண்ணுறதா இல்லை ரிப்போர்ட் பார்க்குறதா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இதில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான சமாச்சாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட்டு நம்ம ஆடிட் பண்ணி முடிக்கிறோம். நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவோம், GST ரிப்போர்ட் ஒரு ஆடிட்டர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் கேட்குறாங்கன்னா உடனே எல்லாமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எக்ஸலில் போட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்புகிறோம், டேலி டேட்டா அனுப்புகிறோம், எல்லாம் அனுப்புகிறோம். ஓகே, இது டேலி டேட்டா அனுப்பிச்சிட்டு அவரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவர் போய் உள்ளார போயிட்டு அவர் எல்லாமே அந்த எக்ஸலில் இருக்கிற ரிப்போர்ட் அது இது எல்லாமே அவரே பார்த்துக்கலாம்.
ஸோ இப்போ ஃபைல் ஆயிருக்கா, எந்த டேட்ல ஃபைல், நீங்க எக்ஸல்ல வந்து ஒரு டேட் போட்டிருப்பீங்க, வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் அப்படிங்கிறது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் மறுபடியும் வந்து அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு. பட் இதுல அப்படி வந்து அவரே உள்ளார அவருக்கு மட்டும் ஒரு லிங்க் ஒரு இமெயில்ல வந்து ஒரு அடிஷன் மாதிரி ஒரு யூசர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி, அதுவும் யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டா நம்ம கணக்கு எல்லாமே அவருக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கும் என்னென்ன கிளைண்ட் ஆட் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நீங்க தான் அசைன் பண்ண போறீங்க. ஒரு அட்மினா இருந்துகிட்டு நீங்க தான் அசைன் பண்ண போறீங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டாஃப் இருக்கிறவங்க கிட்ட இப்போ ஒரு 5 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 10 பேர் கொடுத்துடலாம், நீ இந்த 10 கணக்கு பாரு அப்படின்ட்டு கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்க அனாவசியமா இப்போ நிறைய கணக்கு இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த கணக்கு விட்டு சும்மா இதுல என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. உனக்கு 10 கணக்கு பார்க்கணும்னா அந்த 10 கணக்கு நீ இதுல பாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ ஒரு 5 பேர் வச்சுக்கிட்டு 10 பிரிச்சோம்னா ஒரு 50 கணக்குன்னா நீட்டா அவங்க மாசம்னா ஃபைல் பண்ணி எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நீட்டா பார்த்து செக் பண்ணி அவங்க பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்மின், நம்ம ஒரு யூசர், தேர்ட் பார்ட்டி, ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து பார்க்குறாங்க. இப்போ அவர் பார்த்து முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம், இந்த கிளைண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு சார் எனக்கு டேலி ஆகல கொஞ்சம் ரெக்கன்சில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாருன்னா, இப்போ இதுல போட்டு அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு எனக்கு அசைன்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா நம்ம இதுல பாக்குறதுக்கு அவர் இங்க வரணும் போகணும் அப்படின்றதுல எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இது உள்ளார யூசர் நேம் உள்ளார போனீங்கன்னாவே அந்த பார்ட்டியோட அந்த டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனலோட கிளைண்ட் வந்து இதுல ஆட் ஆகி நின்றுக்கும் நம்மளதுல. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இதுல மட்டும் பார்த்துட்டு ஓகே சார் இது சரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னோம்னா இன்னும் அவர் வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி மாதிரி இன்னொரு டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு நம்ம இது பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரியும் இதுல இருக்கு. அதனால வந்து இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாங்களேன், சர்மான் கோன்றது நம்ம கம்பெனி, நம்ம இதில் யூசர்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம கிளைண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஆடிட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இவங்களுக்கு என்னென்ன கம்பெனி வந்து அசைன் பண்ணலான்றது அது தனி, அதுவும் பண்ணலாம். இதுல 2 கம்பெனி கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி வரிசையா எத்தனை கம்பெனி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ரிப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தராவது வந்து சார் ஜனவரி மாதம் எந்த கிளைண்ட் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணி ஆயிடுச்சு, எந்த கிளைண்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னா உடனே கொடுக்குன்னு போய் ஒரு எக்ஸல்ல எடுப்போம். அந்த எக்ஸல்ல சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதுவும் முடிஞ்சுது. ஆஃப் பண்ணி அது எடுத்து அவங்க ஏதோ காப்பி பண்ணி பக்கத்து சிஸ்டத்தில் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதுவும் சிரமம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அந்த எக்ஸல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகுது. அது இல்லாத நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கடைசியாக ஃபைனலுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் தான் வந்து நிற்கிறோம். ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் ஆகட்டும், ஒரு பாஸ்வேர்ட் மெயின்டைன் ஆகட்டும், இந்த ஏஆர்என் நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதாகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸல்ல வந்து நிற்கிறோம். பட் இதில் வந்து அப்படி இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ கிளிக் பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டான ஃபைலிங் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து இதில் உட்காந்துக்குது. அதனால வந்து நமக்கு இனிமேட் ஃபைல் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் சரி. இப்போ எந்தெந்த கம்பெனி இது ஃபைல் ஆகலை அப்படின்றது ஒரு லிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏப்ரல் மாதம் மட்டும் வேணுமா இல்லை மார்ச் மாதம் மட்டும் வேணுமா அப்படின்னா அது தானாக இதுலேயே எக்ஸலில் வந்துடுது. ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஃபைல் ஆகலைன்னு பார்க்கலாம், பல கிளைண்ட்டுக்கு எந்தெந்த மாதத்துக்கு ஃபைல் ஆகலைன்றது 2 விதமாகவும் இதில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் இந்த டேஷ்போர்டில் இதில் தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி டிசம்பர் ஜான்வரி இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃபைல் ஆகலை, இது இன்னும் ஃபைல் 3B ஃபைல் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம லைவாக பார்க்கும்போதே அதில் பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஜேஎஸ்என் டவுன்லோட் வந்து எவ்வளோ சிரமமாக நமக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஜேஎஸ்என் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 20 நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்றது வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதை 12 மாதத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இல்லது வேற ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி அதை 12 மாதம் டவுன்லோட் பண்ணோம். இப்போ இதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்னன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கும் தனித்தனியாக ஃபைல் பண்ணலாம், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜேஎஸ்எனை. ஒரே கிளிக்கில் 12 மாதத்தோட ஜேஎஸ்எனும் ஒரே ஃபைலாக நம்ம பண்ண போகிறது ரெக்கன்சிலேஷன் தானே. இப்போ டேலியில் ரெக்கன்சிலேஷனாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த 12 மாதத்துக்கு ஒரு மாதமும் எடுத்து போட்டு ரெக்கன்சில் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி 1 இயருக்கும் எடுத்து ஒரே தடவை பண்ணும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 1 இயருக்கு உண்டான ரெக்கன்சிலேஷனும் டோட்டலாக அந்த 1 இயர் ஃபைலான ஜேஎஸ்என் ஃபைல் எடுத்து நம்ம புக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்துரும். இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு 1 மாதத்துக்கு 20 நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கறதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்
கிளிக் பண்ணால் டவுன்லோட் ஆகிடுது. உடனே அதுக்கு அந்த எதில் நம்ம இப்போ டேலியில் இருந்ததுனாலும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேறு சாஃப்ட்வேரில் ஜேசன் வச்சு ரெக்கன்சில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுவும் லைவ்ல பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ருபி மைண்டர்ன்றது இது ஒரு சார் வந்து இதை பற்றி வந்து சார் வந்து இப்போ இந்த ஸ்லைட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த புது வெர்ஷன் என்னென்ன புதுசாக என்னென்ன பண்ண போயிருக்கிறாங்கன்றது சார் வந்து சொல்லுவார். அதே மாதிரி இந்த ஓப்போடாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸல் ஃபார்மேட்டு, ஜேஎஸ்என், டேலி எல்லா ஒர்க் பண்ணி அதில் அக்கௌண்டிங் அதில் வச்சுருந்தாலும் அதுலேருந்து இதில் டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட் பண்ணால் டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஜேஎஸ்என் ஃபைலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டெம்ப்ளேட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதில் பேஸ்ட் பண்ணால் இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனி டைப் ஆஃப் இது வந்து இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது செட்டப் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது, அதாவது ஓப்போடாக்ஸ்னா நம்ம பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து பண்ணுவாங்களா அப்படின்றதுல எதுவுமே கிடையாது. வெரி வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறது தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஜிமெயிலில் இருக்கிறது இது உள்ளார போட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இது உள்ளார வந்துடும். அதே மாதிரி சைன் அப் பண்ணுறீங்க, ஆட் கிளைண்ட்ஸ், அது உள்ளார நிறைய ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தனித்தனியாக கிளைண்ட்டை ஆட் பண்ணுமா, இல்லை ஃபுல்லாக பல்காக ஆட் பண்ணுமா? பல்காக ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்குறோங்களே ஒரு எக்ஸலில் வச்சுருப்போம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், அதை எடுத்து ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இதில் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் ஜிஎஸ்டிஆர் ரிட்டனும் இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிமா ஃபைல் பண்ணலாம். இதை விட இன்னொரு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறது, நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி சார் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்குது, ஹிந்தியில் இருக்குது, அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தமிழில் கொடுங்களேன் அப்படின்றது கேட்டிருந்தோம். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இதில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஓப்போடாக்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுமோ, இப்போ பதிவு பெறுவது எப்படி அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஓப்போடாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதில் வீடியோவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை இது வீடியோவாக என்னென்ன இருக்குதோ அத்தனையும் வீடியோவாக பார்க்குறதுல லைவாகவே பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நான் கவர் பண்ண போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லைவில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட விருப்பம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் போனோம்னா ஒரு கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். ஸோ இதில் இருக்கிறது ஏதாவது அதில் பண்ண முடியல, பார்க்க முடியல அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் உள்ளார போயிடலாம். அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் நான் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 2-3 தடவை வந்து ஒரு சஜஷன் மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தேன். கொடுத்த உடனே சரி ஒரு 1 hour 2 hours எனக்கு கால் வந்துடுது, சார் என்னங்க சார், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், இது என்னங்க சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடனே சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி. இது மாதிரி லைவ் சேட் அங்கேயே ஒரு கிளிக் பண்ணுறீங்க, என்ன வேணுமோ இல்லை என்னன்றது அங்கேயே ஒரு சேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க உடனே வந்துடுறாங்க. இமெயிலில் கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சஜஷன் இல்லது ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்னா அங்கே கொடுக்கலாம். இப்போ லைவ் செஷன் அப்படின்றது தனியாக சேட்டில் லைவாகவும் எனி டெஸ்க் மூலியமாகவோ வர்ற மாதிரி வேறு ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரில் அவங்களும் வராங்க. அதே மாதிரி ஆன் கால் கூப்பிட்டும் அவங்க பேசிக்கிறாங்க. ஸோ சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. ஏதோ இன்ஸ்டலேஷனில் நம்மளா ஏதாவது தப்பு பண்ணாதான். ஸோ அதனால் இந்த சப்போர்ட் வந்து எனக்கு 24 hours க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா இப்போ இதில் வந்து சப்போர்ட் வந்து இதை விட முக்கியம் என்னென்னா, சார் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வந்து நார்த்தில் இருக்குது, அதனால் நம்ம எப்படி சார் சப்போர்ட் கிடைக்கும், பேசுறது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இருந்துற போகுது அப்படின்றதுனால அவங்க எல்லாமே வச்சுருக்குறாங்க. இங்கிலீஷ் இருக்குது, தமிழ் இருக்குது, ஹிந்தி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ தமிழ்னா இந்த நம்பர் கூப்பிட்டோம் அப்படின்னம்னா எல்லாமே நம்ம சாஃப்ட்வேர்லேயே இருக்குது. இந்த நம்பர் கூப்பிட்டோம் அப்படின்னம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம இதில் அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்துட்டு இதை லிங்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனி அப்டேட்ஸ், நம்ம ஜிஎஸ்டி அப்டேட் ஆகட்டும் இல்லை எனிதிங், எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அது இது வருதுன்னா உடனே டக்குன்னு எங்கே போய் பார்க்குறது அப்படின்றது தடுமாறிட்டு இருந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இனிமேல் எனக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் யூஸ் பண்ணதுல வந்து ஃபாஸ்ட் அப்டேஷனா எனக்கு வந்திருக்கு. சில இதில் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் கூட வருது. 5 மணிக்கு வந்தால் ஒரு 5:15 5:30 நமக்கு வந்துடுது. அந்த அளவுக்கு இவங்க அந்த சாஃப்ட்வேரில் அப்டேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணணும், எல்லாமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வந்திருக்கு இல்லது சர்க்குலர் வந்திருக்கு,
ஏதோ ஒன்று புதுசாக மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலிமா அவங்க பண்ணுறாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லா இதுலேயும் வர்றதுக்கு ஒரே இடத்துல இருந்து நம்ம இதில் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்மளும் ஒரு அப்டேட் பண்ணிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் இந்த செஷன் வந்து இப்போ இதை வந்து லைவாக போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேரை பற்றி அந்த நெக்ஸ்ட் கம்மிங் சாஃப்ட்வேரை பற்றி நம்ம ரஜத் சார்கிட்ட கேட்டுப்போம். சார், ரஜத் சார். Yes, sir, yes, you please explain the Rupee Minder, sir. Sure. So, first of all, thank you so much, Sekharji. Still, the live session is pending, so people are actually loving it, and we will be showing live also. Sekharji will be showing live everything, whatever he has shown in PPT. Now, talking about Rupee Minder, since all the people who are using Optotext, they very well know that Optotext has been made exclusively from feedback. So, whatever feedback comes, we try to make it. So a feedback came that we should send reminders to your clients. So let's say some of your clients are not sending you data. Okay, you want to send reminders to your client. So what will happen is, if your client installs this Rupee Minder app, so I'll go back and show you Rupee Minder screen. If your client installs Rupee Minder app, automatically he will be receiving reminders from you. So whatever reminders you want to give, let's say you want to say that please send the data to us, 20th is the last date to file GSTR3. Automatically on his mobile, you can send one reminder to 500 clients of yours. So even if you have 500 clients, you have 1000 clients, you can just take down all your clients and send reminders to everybody. And also there's a feature, let's say you have filed the GST return through Optotext, automatically the acknowledgement copy and the ARN number will also be given to the client from this app. So if your client installs Rupee Minder app, that will be automatically synced between the tax practitioners and the client. This app is very soon to launch. We are launching it very soon. Right now the testing mode is going on, and I think we'll be launching it next week only. So once it is launched, we will inform you for sure. This app will help your clients a lot because they can see the status then and there. So, and what we have done is the return filing we have not given in this app. So that return filing and report is done by you. However, only the reminders are sent to the clients. So return filing will be done only by the tax practitioners and the reminders will be sent to the client. So this is how Rupee Minder will help you. And as Sekharji also told that Optotext is exclusively free for tax practitioners, tax professionals, CAs, advocates, all the community members. So you can use Optotext, as I have already given you the numbers. So we have support available in Tamil, we have in Telugu, we have in Kannada, we have in English, we have in Hindi. So we have all language support. So you can just call on our number and get Optotext installed. Also, there is a initiative going on named as Lockdown Hero. So many of Udumalpet and Tirupur tax practitioners have become now Lockdown Hero. So you can also become Lockdown Hero by Optotext. So you have to do just a simple thing. You have to sign up in Optotext and you have to add all your clients. Simple. So that initiative is Ghar Se GST. So you are working from home since the lockdown period is going on, and so you can work from home and upload all your clients in Optotext and just inform us on the email. So the email I will give you, the number and email. So you can just mail on us that I have added all my clients. Please make me Lockdown Hero. So we will be making you Lockdown Hero as well. So we are supporting the initiative of being at home because the lockdown is going on. So you can just stay at home, and with the help of Optotext, you can file GSTR1, 3B, GSTR9. You can download the reports. You can do the reconciliation. So that's it from my side. Over to Sekharji, please, sir. Yes, sir. நம்ம இப்ப லைவ் செஷனுக்கு போயிருவோம். Sir, you need to click the screen sharing button. Yes, sir. Okay. Perfect. Now it's visible. சரி, இப்போ நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றதுல இருந்து அப்படியே வரிசையா போலாம். ஜஸ்ட் வந்து கூகுள்ல வந்து gst.opotax.com என்டர் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி வரும். இதில் ஜஸ்ட் லாகின் வித் கூகுள்ன்றது கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாகின் வித் கூகுள்னு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூசர் நேம் எதில் பதிவு பண்ணுறீங்களோ அதில் இருக்கிற ஜிமெயிலை எடுத்துக்கோங்க.
இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு ஒன்று பர்சனல் ஒன்று வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலில் போட வேண்டாம், இது ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டில் நீங்கள் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இது கிளிக் பண்ணுறேன், பண்ணோடனே இதில் இது கேட்குது, பாஸ்வேர்ட் கேட்குது, ஜிமெயிலோட பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆயிடுது. இதுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன் அது இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, அவ்வளோதான் சார். ஜஸ்ட்டு இதில் ஏற்கனவே வந்து என்னோட கிளைண்ட் நான் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அது இல்லாத என்னோட யூசர் நேம் வந்து என்னோட யூசர்ஸ் வந்து ஒரு 2-3 பேர் வச்சிருக்கிறேன். ஸோ எடுத்தோடனே இதுதான் மெயின் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உள்ளார கிளைண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சபார்டினேட்லாம் எப்படி ஆட் பண்றதுன்றதெல்லாம் இதில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போயிடலாம். ஜஸ்ட் இப்போ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்னா இதில் ஒன்று தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பேர்னா இதில் தான் நம்ம இருப்போம். ஸோ இதில் ஆட் ஃபேம் யூசர் அப்படின்றதுல கொடுத்து இதில் ஆட் யூசர்ன்றது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட சபார்டினேட் இல்லது ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டையோ இல்லை வேற டாக்ஸ் ப்ராக்டிஸ்னையோ இல்லை அட்வொகேட் யாருக்காக நீங்கள் ஒரு யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களும் இதில் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் உள்ளார போயிட்டு ஒரு கூகுளில் இருந்து உள்ளார போவாங்க, இந்த ஐடியை வச்சுட்டு உள்ளார போவாங்க, அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இது மெசேஜ் அனுப்பணுமா இல்லையா அப்படின்றதுல எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அவங்களோட யூசர் நேம், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ குமார்னு வச்சுக்கலாங்களேன். ஸோ இப்போ அவங்களோட மெயில் ஐடி குமார்ன்றவர் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து அவரோட மெயில் ஐடின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து ஓனரா பார்ட்னரா அப்படின்னா, ஓனர் அப்படின்னா என்னோட பார்ட்னர், நானும் இன்னொருத்தரும் பார்ட்னராக சேர்ந்து செய்யும் பொழுது என்னோட கிளைண்ட் அத்தனையுமே அவருக்கும் வரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி. இல்லை யூசர் ஆர் கன்சல்டன்ட் அப்படின்றது வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு கிளைண்ட் 2 கிளைண்ட் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சேவ் அப்படின்றது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகி இதில் வந்துடும். ஸோ இப்போ இவர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ இவருக்கு எந்த கிளைண்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ இப்போ இது உள்ளார போகிறோம், இவரோட கம்பெனி அது இது இவருக்கு நம்ம எதுவுமே அசைன் பண்ணலை. ஸோ அசைன் பண்ணாதனால இப்போ இதில் அசைன் கிளைண்ட் அப்படின்றது கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்தேன் அப்படின்னம்னா ஒரு கிளைண்ட்டை நான் அசைன் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து நம்ம யூசர் வந்து மொத்தம் 3 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் ஜஸ்ட் மை ஆஃபீஸில் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் எத்தனை பேர் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல இதில் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு கிளைண்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன ரிப்போர்ட் என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்றது நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே சேஞ்ச் கிளைண்ட்டுன்றது இருக்குது. இந்த ஃபோன் புக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்றது வந்து நத்திங் பட் இவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்றது இதில் இருக்கும். இப்போ குமார் அப்படின்றத எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ என்ன இந்த தனசேகர் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபேம் யூசர்ன்றது இதில் ஃபோன் புக் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது எதுக்குன்னா அடுத்த வர்ற அந்த ருபி மைண்டருக்கு உண்டான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டுட்டு அவங்களோட ஓடிபி போகிறதுக்காக இது எஸ்எம்எஸ் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்புறதுக்காக இந்த இது. ஸோ இந்த மெனுவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான். இப்போ நம்ம அடுத்தது கிளைண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் இதில் நிறைய கிளைண்ட் இருக்கிறாங்க. இதில் வந்து ரெகுலர் மட்டும்தான் இப்போ இதில் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகும், காம்போசிட் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதில் வந்து எனேபிள் ஆர் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிளைண்ட்டை எனேபிள் பண்ணலாம், டிசேபிள் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு லிஸ்ட் வந்து எனேபிள் ஆன கிளைண்ட் மட்டும்தான் வேணும், டிசேபிள் ஆன கிளைண்ட் சப்போஸ் வெளியில் கேன்சல் ஆகிருக்கலாம், அந்த ரிப்போர்ட் 1 வருஷம் கழிச்சு கூட நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அது வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறதுனால அந்த கிளைண்ட்டை டிசேபிள் இப்போதைக்கு பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து எனேபிள் டிசேபிள் நான் எனேபிள் வச்சுக்கலாம். ஆட் பண்ணுறது வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் இதில் போனோம்னா போர்ட்டல் யூசர் நேம் கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா இது எல்லாமே ஃபில் ஆயிரும். இது உள்ளார நம்ம மெயில் ஐடி ஆர் ஃபோன் நம்பர் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் யூசர் நேம் கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம்னா இது எல்லாமே இதில் ஆட் ஆயிரும். ஸோ பல்க் கிளைண்ட் வந்து நத்திங் பட் இந்த எக்ஸல்ல இருந்து அப்லோட் பண்ணுறது தான். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த பல்க் கிளைண்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை அப்படியே ஃபில் பண்ணி அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறது தான். ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எத்தனை கிளைண்ட் இருக்கோ அந்த ஹெட்டிங் தகுந்த மாதிரி எழுதி அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறது தான். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் சர்டிஃபிகேட்னு
இதுல இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ளார போகும்போது அது கேட்கும், வெளியில வர்ற வரைக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணும். இதுல ஓடிபி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, பாஸ்வேர்டும் இருக்கு, ஓடிபியும் இருக்கு. ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம அனுப்புறதா இருந்தால் அனுப்பலாம். ஸோ சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு வந்து ஜிஎஸ்டிஎனுக்கு இருக்கிறதா இருந்ததுன்னா மாற்றிக்கலாம். இந்த எடிட் டீடைல்ஸ் நத்திங் பட் இந்த பார்ட்டியோட டீடைல்ஸ் ஜிஎஸ்டிஎன்ல இருக்கிறது, ஃபோன் நம்பர் மாற்றினாலோ இல்லை பார்ட்னரை மாற்றினாலோ இதில் பண்ணிக்கலாம். டிசேபிள் கிளைண்ட் இதில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு கிளைண்ட் மெனுவில் இதுதான் இருக்கும். இப்போ ரிப்போர்ட் உள்ளார போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது நம்மளோட ஐடியில் கிளைண்ட் சம்மந்தப்பட்டதை பார்க்கறது டேஷ்போர்டு. இதில் வந்து தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு ஆல் கிளைண்ட்டோட டீடைல்ஸ் வேணுமா இல்லை பர்டிகுலரோட டீடைல்ஸ் வேணுமா அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் வந்து இங்கே மே மாதம் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜிஎஸ்டிஆர் 1 டைப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க மே மாதம் வேண்டாம், மார்ச் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 3B வந்து யார் யார் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் எல்லாமே வந்துடும். அப்படியே எக்ஸலில் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸலில் இருந்து அப்படியே பார்த்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் 3B வேண்டாம் R1 வேணும் அப்படின்னம்னா அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி என்னென்ன R1 ஃபைல் ஆகலை அப்படின்றது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அதுவும் டிஸ்பிளே ஆகி அதே வந்துடும். அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கிளைண்ட்டும் எடுத்து இங்கேயும் பார்க்கலாம், இல்லது அந்த கிளைண்ட் உள்ளார போயிட்டு பார்க்குறதா இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதில் பெண்டிங் என்ன, ஃபைல்டு என்ன அப்படின்றதும் ஈஸியாக இதெல்லாம் ஃபைல் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்க முடியும் நம்மளால. ஸோ பேசிக்காக டேஷ்போர்டில் இது ரெண்டும் நம்ம அப்டேட் பண்ணி இதில் ஃபைல் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் வரும். எடுத்தோடனே நம்ம எல்லா பார்ட்டியும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திடீர்னுட்டு எடுத்து போய் டவுன்லோட் பண்ணோம்னால வராது. ஒவ்வொன்று கிளைண்ட்டுக்கும் உள்ளார போய் சிங்க் பண்ணணும் டேட்டா. அங்கேருந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த போர்ட்டலில் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிளைண்ட்டை ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு திருப்பி இதில் ஏதாவது ரிப்போர்ட் வந்திருக்கா அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்க் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ண இது எல்லாமே கிளியராக உட்காந்துக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 1 சம்மரி, வியூ சம்மரி எல்லாமே இப்போ நம்ம அந்த கிளைண்ட் உள்ளார போயிட்டு அதுலேருந்து எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ ஆல் கிளைண்ட்டுக்கு உண்டான ரிப்போர்ட் இங்கே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த கிளைண்ட்டை வந்து இந்த செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மினா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கிளைண்ட்டை வந்து செலக்ட் ஆயிடுவேன். Sekharji, I think open in the new tab because this has already expired. Yes. No problem. ஓகே, நவ் இந்த கம்பெனி வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கம்பெனி உள்ளார செலக்ட் ஆனதுனால இப்போ அது உள்ளார என்னென்ன மெனு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இதில் டேஷ்போர்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. இதில் டேஷ்போர்டில் தான் இந்த கிளைண்ட் பர்டிகுலர் கிளைண்ட் இது என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதில் ஜிஎஸ்டிஆர் 1 அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா இது வரைக்கும் ஏப்ரல் வரைக்கும் ஃபைல்டு, மே வந்து இன்னும் ஃபைல் ஆகலை. ஸோ 3B எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா அதுவும் வந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் ஃபைல்டு. இது 9 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா 9ல் வந்து 19ம் பண்ணியாச்சு, 18ம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எனக்கு வராது. ஸோ அதனால 9 வரைக்கும் இதில் பண்ணியாச்சு. இதில் எதுவும் இல்லைன்னா எதுவும் வராது, ஜஸ்ட் நோ ரெக்கார்ட் அப்படின்றது வந்துடும். ஸோ இப்போ 3Bயும் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன அப்டேட்டில் இருக்கு, என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பர்டிகுலராக நம்ம இதில் ஈஸியாக பார்த்துடலாம். சப்போஸ் ஒன்று ஏதாவது விடுபட்டு இருந்தது அப்படின்னா கூட அதையும் இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் பண்ண ஜிஎஸ்டிஆர் 1 வந்து இதில் ஓப்பன் ஆயிரும். அதே மாதிரி 3B இருந்ததுனாலும் 3Bயும் ஒரு கிளிக் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம போர்ட்டலில் போயிட்டு இப்போ ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறது வந்து வெரி ஈஸி. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக கடைசியாக எந்த கிளைண்ட் இருக்கிறாங்களோ அங்கே இருப்போம். டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் டவுன்லோட் ஆகிடுது.
இப்போ நம்ம போர்ட்டலில் போகிறதா இருந்தால் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு அந்த டேபுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் ரிட்டனுக்கு போய் டவுன்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் எடுக்குது. ஸோ அதனால இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இதில் நல்லா, அதே மாதிரி ஏஆர்என் நம்பர் வருது, இந்த என்ன டேட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்துடுது. ஸோ இந்த டேஷ்போர்டில் இந்த ரிப்போர்ட், இந்த பார்ட்டி இது என்ன ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரிட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஜிஎஸ்டிஆர் ரிட்டன் நியூவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இது இப்போதான் நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்டை வந்து என்ரோல் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கேருந்து டேட்டா வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல இருந்து இதுக்கு வரணும் இல்லைங்களா? இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இவருது, இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 1 அப்படிங்கிறது இந்த பார்ட்டி இது நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த பார்ட்டி இதை எடுக்கும்போது ஜிஎஸ்டிஆர் 1, 2A, 3B எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த இது ஃபைல் ஆயிடுச்சு, இந்த மாதத்து ஃபைல் ஆயிடுச்சு. நான் இந்த இது வந்து இதுலேயே பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி எனக்கு வரும். சப்போஸ் வந்து இப்போ பிப்ரவரி எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாங்களேன். பிப்ரவரி வேண்டாம், மார்ச் எடுத்துக்கலாமே. மார்ச் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது ஃபைல் ஆயிருக்கு. இதனோட சம்மரி நான் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றது ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணாவே இதில் தெரிஞ்சிடும். ஜஸ்ட் இதில் என்ன டர்ன் ஓவர் என்ன, அதில் ஒரு 1ல் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறோமோ அத்தனையும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் இதில் அப்படியே வந்துடும். பார்த்துக்கலாம் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில். நம்ம உள்ளர போர்ட்டலில் போயிட்டு ஒரு ஒரு பாக்ஸ்லையும் நம்ம அவ்வளோ தூரம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் இதில் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ தான் உள்ளார லாகின் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை இதில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. இங்கே வியூ சம்மரி அப்படின்னா அங்கேருந்து இதை அப்டேட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற போர்ட்டலில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். 2A எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த 2A வந்து நமக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். அது ரிப்போர்ட் மெனுவில் பார்த்துடலாம். ஓகே, இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 1 வந்து நம்ம ஃபைலிங் என்னென்ன பண்ணுறோன்ட்டு, 2A நம்ம ஃபைல் பண்ணுறதுல ரிப்போர்ட் டவுன்லோடில் தான் பார்க்கணும், அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி 3B எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைல் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் சார். அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் 1 வந்து இப்போ ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம அதையும் ஃபைல் எந்த மாதத்துக்கு ஃபைல் பண்ணணும். இப்போ பாருங்களேன், இந்த மே மாதம் ஃபைல் பண்ணல கரெக்டாக. இப்போ இதில் போய் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா இதில் உள்ளார போயிட்டு ஃபில் பண்ணுறது தான். ஜஸ்ட் வந்து ஃபில் பண்ணி தான் ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் அப்படியே ஸ்க்ரீன்லேயே அப்படியே லைனாக வந்துடும். குவார்ட்டர்லையும் இதில் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ 3B போயிடுவோம். 3Bயில் இப்போ மே மாதம் இதில் பார்த்தோம்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். ஜஸ்ட் வந்து டேலியிலேருந்து ஜேஎஸ்என் மூலியமாவோ இல்லை ஒரு ஆஃப்லைன் டூலில் இருக்கிற ஒரு ஆஃப்லைன் டூலில் கிடைக்கிற ஃபார்மேட், அதாவது வேறு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து ஆஃப்லைன் டூலில் இருக்கிற எக்ஸல் ஃபார்மேட் இருந்தாலோ ஜஸ்ட் இது ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 விஷயம் நான் இதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் 1 ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் வந்து இப்போ இது ஜிஎஸ்டிஆர் 1ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இம்போர்ட் ஜேஎஸ்என் அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஜேஎஸ்என் எடுத்துக்கும். அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கு, சேவ் டு ஜிஎஸ்டிஎன்னு போட்டிருக்கு. இதில் ப்ரொசீட் டு இதுலேயே போயிடலாமே. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மே மாதத்துக்கு இது எடுத்துக்கலாம். இந்த பார்ட்டி இது மே மாதம் இன்னும் ஃபைல் பண்ணல. ஸோ இந்த மே மாதத்தில் வந்து இம்போர்ட் ஜேஎஸ்ன்றது டேலியிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் இருக்கிற ரிப்போர்ட் கரெக்டான்றது பார்ப்போம். இதில் எல்லாமே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே வந்துடும். அந்தந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக உட்காந்துருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே இருந்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் டு ஜிஎஸ்டிஎன் அப்படின்றது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து போர்ட்டலில் போய் சேவ் ஆயிரும். ஓகே, ரெண்டாவது ப்ரொசீட் டு சப்மிட். இந்த ப்ரொசீட் டு சப்மிட் அப்படின்றது வந்து பட்டன் எனேபிள் ஆகும்போது நமக்கு எல்லாமே பக்காவாக அங்கே ஜென்ரேட் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் எனேபிள் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஃபைலிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து போர்ட்டல் உள்ள போயிடலாமே. எப்படி போவோம், யூசர் நேம் போடணும், பாஸ்வேர்ட் போடணும், கேப்சா கோட் போடணும், உடனே ரிட்டனுக்கு வந்து ரிட்டன் டேஷ்போர்டுக்கு போகணும், எந்த இயர்னு கிளிக் பண்ணணும், எந்த மாதன்றது கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளார போனதுக்கப்புறம் ஆஃப்லைன்லாம் இதான்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிட்டு ஜேஎஸ்என் அப்லோட் பண்ணினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் சம்மரின்னு அங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சேவ். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் தான் ஃபைல் பண்ணுறோம். ஓகே, ஒரு தடவை வந்து போகும்போது நெட்டு கட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி அதே ப்ரொசீஜரை ஒரு 15 குறைஞ்சது ஒரு 15 ஸ்டெப் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த இதில் ஷார்ட்டாக பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு 12-13 ஸ்டெப்பில் பண்ணலாம். பட் எல்லாமே சிஸ்டம் கரெக்டாக இருந்தது, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்பாக போடாத கரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 15 ஸ்டெப் மினிமம்.
பட் இது உள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம், இம்போர்ட் பண்ணுறோம், ஜேஎஸ்என் ஃபைல் டேலியில் கரெக்டாக இருக்குது, இல்லை வேறு சாஃப்ட்வேரில் கரெக்டாக இருக்கிற ஜேஎஸ்என் எடுக்கிறோம், அப்லோட் பண்ணுறோம். அப்படிங்கும்போது கரெக்ட் அப்படின்றது இங்கே வியூவில் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறோம். இந்த சேவ் எதுக்குன்னா போர்ட்டலில் போய் பதிவாகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஜென்ரேட் சம்மரி அது இதெல்லாம் பார்த்து ப்ரொசீட் டு சப்மிட் அப்படின்றது அங்கே ஜென்ரேட்டில் எரர் இருந்ததுன்னா கூட, எரர் இருந்தது அப்படின்றத விட இதுலேயே எரர் இருந்ததுன்னா இங்கே உள்ள இங்கேருந்து அப்லோட் ஆகாது. ஸோ இங்கே எரர் காமிச்சிருது. ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு 4லேருந்து ஒரு 6 ஸ்டெப்பில் வந்து இங்கே ஃபைல் ஆகுது. ஸோ எனக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஜேஎஸ்என் டேலிலேருந்து வெளியில் எடுத்து போட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் டேலியில் பக்காவாக இருந்தது அப்படின்னா இதை பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபைலிங்க்கு வந்து நமக்கு டைம் கன்சூமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் போர்ட்டலில் போய் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா சைன் பண்ணுறது மட்டும்தான் காமன் டு ஆல். டிஎஸ்சிலையோ இல்லை ஒரு ஓடிபி மூலியமா பண்ணுறது மட்டும் காமனாக இருக்குது. ஆனால் மற்ற ப்ரொசீஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார போய் அதில் ஜாம் ஆகிறதுக்கு பதிலாக தே ஹாவ் சம் அதர் வேஸ். இதை பற்றி இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் சார்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்கலாம். இதை பற்றி எப்படி சார் உங்களுது மட்டும் அப்படி போகுதா அப்படின்றது கேட்கலாம். வி வில் ஆஸ்க் ரஜத் சார் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு இட் கோஸ் அப்படிங்கிறது அதை கேட்கலாம். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5000 என்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா கூட ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து அப்டேட் ஆகி இதில் உட்காந்துக்குது. ஜேஎஸ்என்லேருந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட இப்போ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டேஸில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ சப்மிட் அண்ட் மீதி வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான். இதில் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நான் இதில் சொல்ல வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14 ஸ்டெப்பு. ஒரு 14 ஸ்டெப்பு ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 50 கம்பெனி வச்சுக்கிட்டு 10 தடவை ரீஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஜஸ்ட் இதில் வந்து 5 தடவை பண்ணுறதுக்கும் ஒரே இதுதான், ஈஸி தான். அதனால் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து டைம் கன்சியூம் வந்து என்னோட எல்லா ஒரு டிப்ஸ் ஏதோ சொல்கிறதா இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் எப்படி டைமை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 25 ஜேஎஸ்என் கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா கூட இன்றைக்கி 25 டெஃபினட்டாக ஃபைல் பண்ணிடலாம். 1.5 லட்சம் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கிடையாது. ஃபைலிங் சைனிங் மட்டும்தான் காமனாக போகுமே தவிர அப்லோட் பண்ணும்போது எரர்லாம் நிற்காது, சுற்றிட்டுலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் அப்படியே போய் உள்ளார சேவ் ஆயிரும். ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ அதே வந்து 3B இது வந்து ஜேஎஸ்என் மூலியமாக தான் பண்ணுமா? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டர்ன் ஓவர் இவ்வளவு, சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி இவ்வளவு, வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா அவுட்வர்ட் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா இதுலேயும் போடலாம். ஐடிசி இருந்ததுனால இதுலேயே ஃபில் பண்ணிடலாம். எதுக்கு அங்கே ஜேஎஸ்என் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் போட்டுக்கிட்டு பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் இதில் அவுட்வர்டு என்ன எலிஜிபிள் ஐடிசி, இதில் எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவர் அப்படின்றது எல்லாமே இதுலேயே பண்ணலாம். ஸோ 3B வந்து ஜேஎஸ்என் மூலியமாகவும் பண்ணலாம், இதில் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே ஜேஎஸ்என் மூலியமா பண்ணாலும் ஓகே, எப்படின்னாலும் ஓகே. பட் நாங்கள் ஷார்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்ட் டேப் போட்டு டேலியில் இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணி அடிச்சு அப்படியே வச்சு இங்கிருந்து ஃபைல் பண்ணிடுறோம். இல்லைன்னா அதை வெளியில் தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து அந்த டைம் கன்சியூமுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. மீதி இது ஆஃப்செட் பண்ணுறது அது இதெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் அங்கே என்ன பண்ணணுமோ அதை ஆஃப்செட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் 9 ஃபைல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நான் இதில் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். இது வரைக்கும் பழசு 18லாம் கொஞ்சோண்டு டச் பண்ண சரியாக பண்ணல. இப்போ 19 ஃபுல்லாக இதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ 19ல் நீங்கள் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அதில் என்னென்ன ஈஸியாக இருக்கா என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு அதில் தான் புரியும். ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் தான், அங்கே இருக்கிறத ஃபெச் பண்ணிட்டு வருது, இங்கே இருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி தான் வருது. அதே மாதிரி இந்த லெஜரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து 189 இருக்கு. நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு போர்ட்டலில் உள்ளார போய் ஒரு லெஜரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது 3 மாதம் தான் இருக்கும், 3 மாதத்துக்கு காமிக்கும். அந்த 3 மாதத்துல போட்டு சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒர்க்கிங் போடுவோம். இப்போ இவ்வளோ இருக்குது, ஸோ இவ்வளோ கட்ட சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ போர்ட்டலில் எகெயின் என்ன பண்ணுவோம், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேப்சிகா போட்டு அந்த மெனு எல்லாம் போயிட்டு அதிலெல்லாம் வர்றதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதத்து இந்த ஃபைல் பண்ண வரைக்கும் இது பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது இதில் ஈஸியாக தெரியும். ஸோ இந்த இது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ இதில் இன்புட் இருக்கா அப்படின்றது இந்த கிளைண்ட் இது பார்க்கறதுக்கு ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுதான் ரியல் இன்புட். இன்னைக்கு ஸ்டேஜில், அதாவது ஃபைல் பண்ணி முடிச்சிருக்கிற ஸ்டேஜில் இதுதான் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. 0வா இருந்ததுன்னா
அது கிரெடிட் லெஜர்ல 0 இருக்கு அப்படின்றது. கேஷ் லெஜர்ல இருந்தனாலும் அதுல என்ன இருக்கோ அப்படி வந்துடும். இதுல கேஷ் லெஜர்ல 0 இருக்கு, கிரெடிட் லெஜர்ல இருக்கு. இது வேணா அதுல போய் பார்க்கும்போது நம்ம அது பார்க்கலாம். ஓகே, இதுல வந்து ஃபைலிங் ஸ்டேஜ்ல 2 ஓடிபி மூலியமா பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் கெட் டு அனதர் ரூட், பாஸ்வேர்ட் இஸ் த சேம் ரூட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓடிபியில் போட்டு பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஃபாஸ்ட்டாக ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலிங் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பார்ட்டியோட ரிப்போர்ட் தான் மெயின். இப்போ மெயின் வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கிளைண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ 19 இந்த கந்தசாமி அப்படின்றது இப்போ ஷார்ட்டாக வச்சுருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 8 ரிப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து 3B சம்மரி ரிப்போர்ட் அப்படின்றது இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்க டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 2வது ரிப்போர்ட்டு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. 3வது ரிப்போர்ட்டு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. 4வது இது வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 2A 1 இயருக்கு. நான் வந்து பெரிய கிளைண்ட்டை செலக்ட் பண்ணல. ஏன் அப்படின்னா ஒரு டெமோக்கு வந்து அது பாட்டுக்கு ஒரு 5000 நம்ம அந்த எக்ஸல்ல நிறைய வியூ பண்றதுக்கு, இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுனால நான் இதை எடுத்துட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த 2A பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஐடிசி கேஷ் லெஜர் என்ன லெஜர் ரிப்போர்ட்டும் இப்போ டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் 1 வருஷத்துக்கு உண்டான ஜிஎஸ்டிஆர் 1ம் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2A எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் நான் சொன்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் முதல்ல இந்த 7 ரிப்போர்ட் பார்த்துருவோம். கடைசியாக ரெக்கன்சிலேஷன் எப்படின்றது ஈஸியாக இருக்கு. இது எப்படி பண்றது அப்படின்றது சொல்லித்தேன், பார்க்கலாம், அதையும் பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த மெனுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் இருக்கு, இந்த ரிப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸல்ல இருக்கிறது இப்போ நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி இங்கே ஒரு ஃபோல்டராக போட்டு வச்சிருக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இது வரிசையாக வரணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன். அதே எக்ஸல் தான், இதில் எதுவும் மாற்றம்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ 3B சம்மரி எடுத்துக்கலாம். இந்த 3B சம்மரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3Bல என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அது அத்தனையுமே இதில் இருக்கும். Sekharji, in the chat, somebody is saying that if you can zoom the reports so that everybody is able to see. Zoom the Excel reports. Zoom the Excel report. Okay. Perfect. Please go ahead. Okay. ஸோ இந்த 3Bல இருக்கிற இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேல்ஸ் ஐ திங்க் இட் வில் பி நாட் நைஸ். ஐ திங்க் ஸோ சார். No problem. I think yeah, zoom out is okay. Yes. So we can give full 1 year summary. இது 1 வருஷம் சம்மரி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க சார், எல்லாம் ஃப்ரீ தான் சார், அதனால யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஐ வில் ட்ரை. இப்போ இந்த 3Bல பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அத்தனையும் இதில் வந்துடும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் அவுட்வர்ட் சம்மரி வந்துடும். இப்போ ஓப்பனிங் ஐடிசி என்ன இருக்குதுன்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்புட் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4000 ரூபா இந்த ரிப்போர்ட்டில் எக்ஸல்ல பழைய நீங்கள் உள்ளார போய் போர்ட்டலில் பார்க்கலினாலும் பழசு இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த போன மாதத்துக்கு உண்டானதை எடுத்து இதை பார்த்து ஓகே இது இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றது யூ கேன் கோ. ஸோ இந்த மாதிரி சேல்ஸ் அது இது எல்லாமே இதில் இருக்கு. செட் ஆஃப் ஆனது அது இது எல்லாம் இருக்கு. லேட் ஃபீஸ் அந்த மாதத்துக்கு என்னென்ன ஃபைல் ஆயிருக்குன்றதும் இதில் இருக்கும். ஸோ இன்புட்ல என்ன வந்திருக்கு, ரிவர்ஸ் சார்ஜில் என்ன இருக்கு, 3Bல என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கணுமோ அத்தனையும் இதில் இருக்கும் சார். ஸோ அதில் எப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை அப்படியே பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த 3B சம்மரி வந்து இந்த மாதம் மார்ச் வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் இந்த உண்டான டோட்டலும் இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் டோட்டல் 3B சம்மரி வந்து இதில் ரொம்ப நம்ம இதை தான் சார் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவோம். இந்த ஒர்க்கிங் இதில் பார்க்கலாம் சார். இப்போ வந்து அடுத்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 1ம் 3Bயும் எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. சார் இதில் வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா 3Bயும் 1ம் வந்து நம்பளுது, கரெக்டுங்களா? ஸோ நம்ம பில்லு வந்து மிஸ் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு நான் இது மாதம் எடுத்து பார்த்துருவேன். போன மாதம் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு மாதம் தப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த மாதத்தில் அதை சரி பண்ணிடுவேன். ஸோ ஏப்ரல், மே, ஜூன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு. குவார்டர் 1ல் வந்து நில்லு. ஸோ அதே மாதிரி ஜூலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி இது வந்து மந்த் வைஸ் இதில் என்னென்ன ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல் இருக்கிற எல்லா ஃபிகரும் இதில் வந்துடும். 3Bக்கு உண்டானதும் இங்கே வந்துடும்,
ஒன்றுக்கு உண்டானது இங்கே வந்துடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 3 மாதத்துக்கும் வந்துடும். ஸோ டோட்டலும் இங்கே வந்துடும். ஸோ இந்த குவார்டர் 2க்கு உண்டான டோட்டலும் வந்துடும். சரி, இந்த 6 மாதத்துக்கு தனியாக டோட்டல் வருமா அப்படின்றது கேட்காதீங்க. இது அப்படியே நீங்கள் வந்து எடுத்து ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் அடிச்சிங்கனாலோ இல்லை கால் பண்ணிங்கனாலோ அது வந்துடும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஜனவரி மாதம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது இல்லது பிப்ரவரி மாதம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஜனவரி வரைக்கும் எனக்கு டோட்டலாக வேணும் அப்படின்னம்னா அதுவும் வந்து இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் என்ன ஃபைலாக இருக்கோ அதுலேருந்து அப்படியே வந்துடும். ஸோ எது வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கணுமோ அது வரைக்கும் கால்குலேட் ஆகி எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிறது கேப் வந்துட்டு அந்த பக்கம் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3rd குவார்ட்டரில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ஸோ இதுவும் டோட்டல் வந்துடும். இப்போ மார்ச், இது 4th குவார்ட்டர். ஓகே. ஸோ என்னோட இந்த ஒரு வருஷ ரிப்போர்ட்டில் இந்த சாஃப்ட்வேர்னால தான் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாத ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறேன். கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்குவீங்களா இல்லையா? டெஃபினட்டாக ஒத்துக்குவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து 2Aல இதே மாதிரி வருமா அப்படின்னா ஒத்துக்க மாட்டேன், நானே ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அடுத்தவங்க வந்து 2Aல ஏற்றுறாங்களா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ வி கேன் வெயிட் அண்ட் சி. இப்போ இதில் ஓகே, இப்போ அடுத்தது 2A எப்படி வந்திருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டரு. இப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதில் கிளீனாக பாருங்களேன். சரி, 3Bல நான் ஒரு ஃபிகர் போட்டு ஃபைல் பண்ணிட்டேன். 2Aல ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஏறி நிற்கிது. இதை பார்த்த உடனே பார்ட்டிகிட்ட கேட்டதுக்கு அப்புறம் பில்லை கொண்டு வந்து ஆமாம் சார் பில்லு விடுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன், இப்போ அடுத்த மாதத்தில் ஏற்றும் போது இதில் ஏற்றிட்டேன். அடுத்த மாதத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்து இன்னொரு பில் அவன் ஏற்றலை. ஸோ இது வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எல்லா மாதமும். ஸோ இது பார்க்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4000 டிஃப்ரென்ஸு, இதில் 1000 டிஃப்ரென்ஸு, நெட்டு பார்த்தா 3000 டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஜாஸ்தி இருக்குது கம்மி இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ இந்த குவார்ட்டரில் வந்து மொத்தம் 2000 சில்லறை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் தான். இதே மாதிரி இந்த குவார்ட்டரில் வந்து 94 அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ டிசம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 123 இது வந்து எல்லாம் சேர்த்து கிளப் பண்ணி. ஸோ எகெயின் மார்ச். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 6000 இருக்குது டிஃப்ரென்ஸு டோட்டல் 4th. அப்போ வந்து அங்கே 2000 இங்கே 2000 8000 அப்படின்றது வரணும் இல்லையா? ஸோ டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷார்ட் இது எல்லாமே பார்த்து இங்கே நெட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இது மார்ச்சில் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பண்ணும்போது மீதி வந்து இது எந்தெந்த மாதத்தில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது விசுவலைஸாக. அதாவது 3Bக்கும் 2Aக்கும் நீங்கள் 2A JSN எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது செகண்டரி. இந்த ஃபைல் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பில்லுக்கும் 2A அவங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அது பார்க்கலாம். அப்புறமேட்டு 1 year அப்படியே டவுன்லோட் பண்ண ரிப்போர்ட், நம்ம என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ரிப்போர்ட். சில இதில் இதுக்கும் டேலிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நம்ம எந்த ரிப்போர்ட் இதை வச்சுட்டு ஒன்று டிக் பண்ண தேவையில்லை. ஃபைல் பண்ணனதுக்கும் நம்ம அங்கே கம்பேரிசன் ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்த்துட்டு அப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் எல்லாமே என்னென்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது எல்லாமே இதில் வந்துடும். ஸோ மேக்ஸிமம் இவங்களது B2B இல்லது B2C தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து இதுதான் மெயின். இப்போ 2Aல வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது ஒரு வருஷத்தில் நம்ம டவுன்லோட் எக்ஸலில் போர்ட்டலில் பண்ணும்போது எகெயின் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறோம். நமக்கு தேவையான மாதிரி பார்க்குற மாதிரி இருக்குதா அப்படின்றது பார்க்கும் பொழுது நிறைய டூல்ஸ் இருந்தாலும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்டு சப்மிட்டட் நாட் சப்மிட்டட் அப்படிங்கிறதும் இதில் ரிப்போர்ட் வருது. நீங்கள் போர்ட்டலில் இருக்கிற எக்ஸலுக்கும் இதுக்கும் எடுத்து பாருங்கள் வித்தியாசம், அப்போ தான் தெரியும். ஸோ மொத்தம் வந்து 3 வகையான ரிப்போர்ட் வரும். எப்படின்னா ஃபைல்டுன்னு வரும், சப்மிட்டட் நாட் சப்மிட்டட் அப்படின்றது அங்கே இருக்கிறது வந்து 3 விதம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாட் சப்மிட்டட்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி 3 வகையான ரிப்போர்ட்டும் வந்து அங்கே இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தான் சார் தெரியும். இது நீங்கள் இதில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிறது. சில இதில் வந்து நாட் சப்மிட்டட்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல, அது சில சாஃப்ட்வேர்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல, ஃபைல்டு மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வருது, சப்மிட்டட் எடுத்துகிட்டு வருது. சப்மிட்டில் வந்து மறுபடியும் ஆல்டர் பண்ணுறாங்களா என்னன்றது தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் இதில் பார்த்துக்கலாம். இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு B2B, இதில் B2B ஒன்லி இன்வாய்ஸ் வைஸ், இதில் ரேட் வைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் டேக்ஸ் ரேட் வைஸ் இருக்கும். ஒரே பில்லில் 2 இருக்கும், அது வந்து இந்த இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் ஒன்லி இன்வாய்ஸ் வைஸ் அப்படிங்கிறது ரேட்டே இருக்காது. டோட்டலாக அந்த பில்லில் டோட்டலாக எவ்வளோ டேக்ஸ். ஸோ இது வந்து
நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ்ல 1 லட்ச ரூபா இருக்கு அப்படின்னா இந்த பார்ட்டி இது பர்ச்சேஸ் 1 லட்ச ரூபா இருக்கா, ஓகே மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸியா போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ இதுல போறதா இருந்ததுன்னா ஃபில்டர் பண்ணி போகலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டோட்டலா எடுத்து அங்க இருக்கிறத எடுத்து டோட்டல் போட்டு ஒரு வீலுக்கு போடுற மாதிரி ஈஸியா போட்டோம் அப்படின்னம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவும் மேட்ச் ஆகுது. கிரெடிட் நோட் அது இது எல்லாமே இதுல டவுன்லோட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து மெயினா 2A வந்து இந்த ஏப்ரல் மாசத்துக்கு வந்து இதெல்லாம் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதனோட டோட்டல் என்ன, இதனோட டேக்ஸ் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறது. இப்போ 9 ஃபைல் பண்ணும்போது ரொம்ப தடுமாறி போயிட்டோம். 5% எவ்வளோ, 18 எவ்வளோ, 12 எவ்வளோ அப்படின்றது. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் இருந்தது ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஜஸ்ட் இதுவும் டோட்டல் ஒன்னா தான் வரும். ஸோ இந்த இதுவும் மாசம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கணுமோன்றதும் இப்போ 2Aவுக்கும் 3Bக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது அப்படின்னா இதை டவுன்லோட் பண்ணோம்னா இது எந்த பில்லுன்றது மார்க் பண்ணிடலாம். ஒரு 5 பில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த 5 பில்ல எது விடுபட்டு இருக்கு, ஸோ இது பேங்க் விடுபட்டு இருக்கு, ஸோ இந்த பேங்க் வந்து கடைசியா மார்ச்ல சேர்த்தலாமா இல்லை வெதர் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஆர் நாட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு சேர்த்துறது இருந்தால் இதை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு மாசமும் தனித்தனியா கொடுத்துருக்குறாங்க. கடைசியா வந்து ஆனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஆனுவல் கொடுத்துருக்கிறது மொத்தமா இந்தந்த பார்ட்டிகிட்ட இவ்வளோ வாங்கியிருக்கு, இத்தனை பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்தும் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ டேலியில இருந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்ம பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர்ல எடுத்துக்கிட்டு அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா ஒரு பார்ட்டிகிட்ட எவ்வளவு வாங்கியிருக்குன்றது அதுல ஈஸியா பார்த்துடலாம், அப்படியே ஸ்கிரீன்லயே பார்த்துடலாம். ஸோ அப்படியே அந்த ஸ்கிரீனுக்கும் இந்த ஸ்கிரீனுக்கும் ஆல் டேப் போட்டு பார்க்கும்போது ஈஸியா போயிடும். ஸோ இது வந்து எனக்கு இது 9 ஃபைல் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த இந்த லெஜர். ஸோ இந்த லெஜர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஐடிசி லெஜர். ஸோ இந்த ஐடிசியில் என்னென்ன வந்திருக்கு, என்னென்ன செட்டப் ஆயிருக்கு அப்படின்றது, எந்தெந்த மாஸ் லெவலில் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் செலான்லாம் ஆன்லைனில் பே பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்றது லெஜரில் டேலியில் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணிட்டு இது செலான் அவங்க கட்டியிருக்கிறாங்களா, நம்ம கட்டியிருக்கிறோமா, நம்மகிட்ட பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம கட்டியிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு லெஜர் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ டோட்டலாக இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து தப்பு இல்லாத அடுத்த மாதத்துக்கு போன மாதம் தப்பு வரைக்கும் அந்தந்த மாதத்துல ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரிப்போர்ட் இது எல்லாம் தான். இப்போ அடுத்தது ஒன்னே ஒன்று பார்க்கணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 9 2A ரெக்கன்சிலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த 2A ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணுறது வந்து எப்படி இதில் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது. அந்த டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிறதுல எடுத்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுறோம். போர்ட்டலில் போயிட்டு எது மேட்சா இல்லையான்றது சொல்லுது. இது நார்மலாக நம்ம எந்தெந்த வகையில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். வேற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா அங்கே இருக்கிற ஜேஎஸ்என்லாம் எடுக்கும், டேலியில் இருக்கிறது எடுக்கும், மேட்ச் பண்ணி ரிப்போர்ட் காமிக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷனில் இருக்கு. பட் இதில் டெம்ப்ளேட்டில் பேஸ்ட் பண்ண உடனே போர்ட்டலுக்கு போயிட்டு மேட்ச் பண்ணிட்டு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது அந்த டெம்ப்ளேட்டில் உட்கார வைக்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸல் தெரியணும். சரி, எக்ஸல் தெரியும் அப்படின்னம்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் டேலி நம்ம மேக்ஸிமம் டேலின்னு சொல்றது வந்து டேலி யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் அதையே சொல்கிறேன். இப்போ அதுல இருந்து எப்படி கொண்டு வந்து இதுல வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு இதுல நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாரும் வந்து இப்ப ஒரு சின்ன விஷயம், இப்ப டேலியில இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்த்திட்டு நானும் கேட்டிருக்கிறேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாங்கன்னா இப்ப டிஸ்பிளே, அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு, பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர், கரெக்டுங்களா? பட் இதுல வந்து போகாதீங்க. இதுல போனீங்க அப்படின்னா காலம் வைஸ் வரும். எல்லாருமே வந்து பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர்னு இதுல உள்ளார போறீங்க, இதுல எல்லாம் மாட்டிக்கிறீங்க, இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுன்னு தவிக்கிறோம். அதை எடுத்து ஒர்க் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டாச்சுட்டரி ரிப்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஜிஎஸ்டிக்கு போயிட்டு 2க்கு போயிருங்க. ஸோ 1 இயருக்கு எடுங்க. ஸோ 1 இயருக்கு எடுத்துட்டு இது உள்ளார போயிட்டு என்டர் படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் இன்வாய்ஸ் வைஸ் இங்க அடிச்சுட்டு இங்க எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸல்.
இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ரிப்போர்ட் உள்ளார போயிட்டு ஜஸ்ட் வெளியில தள்ளினீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உட்காந்துரும். இதே தான் அங்க இருக்குது, வேற எதுவுமே மாற்றம் இல்லை. ஸோ இந்த இந்த ரிப்போர்ட் தான் இதுதான் பேஸ்ட் பண்ணும். எல்லாருமே பர்ச்சேஸ்ல போய் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது சரி வராது. ஸோ இதுல இருக்கிறது தான் எடுத்து நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுதான் டேலியில் இந்த இடம் காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ வந்து அவங்க டெம்ப்ளேட் எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்க டவுன்லோட் டெம்ப்ளேட். ஸோ இதில் B2B தான் மெயின். ஸோ இதில் 3 தான் கம்பல்சரி, மீதிலாம் ஆப்ஷனல் தான். டாக்ஸபிள் வேல்யூ பண்ணணும், டோட்டல் டேக்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி இதனோட 3 டோட்டல் டேக்ஸ், இது சிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ, இது எவ்வளோ, இது எவ்வளோ. ஸோ இந்த இது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ரெக்கன்சிலேஷன் எடுத்து அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. சார் 5%ல எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு, இதெல்லாம் வந்து இந்த பில்லில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது ஈஸியாக அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு வந்து இந்த பில் டிஃப்ரென்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் நம்ம தான் பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் மேஜர். இப்போ நான் இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அந்த டெம்ப்ளேட்டை இப்போ லோட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து எந்த ரிப்போர்ட்டும் இதே டெம்ப்ளேட்டில் அந்த டேலியில் இருக்கிறத எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுதான் இது வித் டேட்டாவில் உள்ளார அதையும் பார்க்கலான்னா பார்க்கலாம். ஸோ அதில் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து தான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ இது பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஐ எம் அப்லோடிங் திஸ். அப்லோட் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுது என்ன எவ்வளோ நேரம் சார் ஆச்சு? இப்போ எக்ஸல்ல இருக்கிறத வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, நேராக போய் போர்ட்டலில் போய் 2A எடுத்துட்டு வந்து இங்கே இருக்கிற ரிப்போர்ட்டை மேட்ச் பண்ணி இப்போ ரிப்போர்ட் ரெடி. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன், பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆகி இங்கே வந்துருச்சு கீழே. ஓகே, இப்போ இது உள்ளார போகிறேன், B2Bயில் போகிறேன். இதுதான் சார் மிஸ்ஸிங் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் 2A. நான் கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணி உங்களுக்காக நான் எதுவும் பண்ணல. அப்படி இருக்கிறது என்னவோ அது அப்படியே தான் போட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேட்ச்டு அன்மேட்ச்டு அப்படின்றது எல்லாமே அதில் வந்து சப்மிட்டட் நாட் சப்மிட்டட் அப்படின்றது வரும். இதிலிருந்து முயற்சி பண்ணி நம்ம பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து 2A டேட்டா, இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல ஓன் பர்ச்சேஸ் டேட்டான்றது நம்ம டேட்டா. ஸோ இது ரெண்டுமே இதில் மேட்ச் ஆகி இதில் வர்றதும் மிஸ் ஆனதும் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்துடும். கலராக இருக்கும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அதுன்றது கலராக இருக்கும். ஏதோ கிரெடிட் நோட்டில் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் வரும். ஸோ இது டெம்ப்ளேட்டில் போட்டு ஏற்றுறது டெம்ப்ளேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் சார் கொஞ்சம் சிரமம். மற்றபடி இது ப்ராசஸிங் டைமிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்துடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 8 ரிப்போர்ட் வந்து 8 ரிப்போர்ட் நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்தந்த மாதத்துக்கு டெஃபினட்டாக வந்து தப்பு இல்லாத ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. இது இல்லாத இன்னொரு மெனு ஒன்று இருக்குது, இந்த JSN அப்படின்றது. இப்போ இந்த JSN அப்படின்றது வந்து டவுன்லோடு வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 1 JSN டவுன்லோட் பண்ணுவோமா? மேக்ஸிமம் பண்ண மாட்டோம். 3V JSN டவுன்லோட் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். அப்லோடு இதில் வேணால் பண்ணுறதுக்கு வேறு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து பண்ணுவோம். ஸோ 2A JSN டவுன்லோட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். எந்தெந்த மாதத்துக்கு வேணுனாலும் கிளிக் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஏப்ரல் கிளிக் பண்ணுறேன், டவுன்லோட் பண்ணுறேன், டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது மே பண்ணுறேன், கிளிக் பண்ணுறேன், டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஜூனு, ஜூலை, ஆகஸ்ட். இது எதுக்காக ஒரு மாதம் ஓகே அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அந்த ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன், இது சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அது தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாள் JSN டவுன்லோட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு சபார்டினேட்டை சொன்னோம்னா இட் வில் டேக் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆக்கிடுறாங்க.
இது 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது. கரெக்டாக டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 நிமிஷத்துலேயே இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் நான் வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். ஓகே, இப்போ இது வந்து 12 மாதத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 12 மாதத்துக்கு 12 ரிட்டர்ன் இங்கே இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணது எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ இது வரிசையாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது இதில் மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 இயரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 இயரும் வேறு சாஃப்ட்வேரில் ரெக்கன்சிலேஷன் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. டேலியில் போட்டு பாருங்கள், அதில் என்ன ஆகுதுன்றது பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ஜேஎஸ்என் ரிப்போர்ட் வந்து 1 வருஷத்துக்கு ஒரே ஃபைல் தான். ஜஸ்ட் வந்து இப்போ 19-20ன்னு சொல்லிட்டு 2A அப்படின்னா இந்த 19-20க்கு ஒரே ஃபைல் தான் இது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 24 இந்த எல்லா ஃபைலும் சேர்ந்து இதில் வந்து உட்காந்துருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரை பொறுத்து தனித்தனியாக. ஒரு எக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருந்தது அப்படின்னா மாதம் தான் கேட்கும். இப்போ நம்ம மார்ச் மாதம் தான் எல்லாமே ஃபைல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மார்ச் மாதம் இதை நினச்சிக்கிட்டு உள்ளார அனுப்பிச்சோம்னா என்ன ஆகும்? எல்லாமே ரெக்கன்சில் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்தந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன தேவையோ எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது ரொம்ப ஜேஎஸ்என் டவுன்லோட் சார் ஒரு ஜேஎஸ்எனுக்கு 20 நிமிஷம் ஆகுது, நார்மலாக இருக்கும்போது ஆகுது, வேறு சாஃப்ட்வேரே இல்லாத போது இது நமக்கு எவ்வளவோ கை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது என்னோட இது. ஓகே, இப்போ வந்து இதில் இருக்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாமே அவ்வளோதான். இதில் எல்லா மெசேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மெனுவெல்லாம் அவ்வளோதான் சார். கிளைண்ட் இது வந்து டோட்டலாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பல்காக பார்க்கலாம், இண்டிவிஜுவல் வைஸில் வந்து எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அது இது எல்லாமே இதுலேயும் வருது. வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் வருது, மெயிலையும் வருது. ஸோ இதில் எல்லா இதுலேயும் அப்டேட் ஆனோம்னா நம்ம அப்பப்போ அப்டேட் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹசில் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் அலர்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு. புதுசாக கிளாஸ் எடுக்கிறது, சார் வீடியோ அது இது எல்லாமே யூடியூப் சமாச்சாரமாக இதில் எல்லாமே இருக்கு. அது இல்லாத இது கொஞ்சம் ரொம்ப இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமெயில் சாட்னா இங்கே இருந்துக்கிட்டே சார் என்னது வந்து ஒரு கிளைண்ட் இது வந்து டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது, சரியா ஆகலை. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சார், இது ஏதோ சின்னதாக இருக்குது, ஒரு பக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஒரு 24 மணி நேரத்தில் அவங்க வந்து சரி பண்ணிடுறாங்க. அவங்க அந்த அளவுக்கு ஆளுங்க, அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் டீம் வச்சிருக்கிறாங்க. கால் பண்ணியும் பேசலாம். கால் நம்பர் நம்ம லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது. அது கால் நம்பர், ஃபோன் நம்பர் வந்து சார் ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு இதுதான் தமிழ். ஓகே, இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே தமிழில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வீடியோ இதுலேயே லோட் ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து இதில் ப்ளூ கலராக இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுது. இந்த ப்ளூ கலராக இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம தமிழில் இருக்கும். இந்த ப்ளூ கலராக இருக்கிறது அத்தனையுமே ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ளூ எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நான் இப்போ என்னென்ன லைவ்ல சொல்லியிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அவங்களும் அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழில். அதே மாதிரி மீதி வந்து இது யூடியூப் அது இது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே சார், இப்போ இந்த செஷன் வந்து இது வரைக்கும் இதில் எதுவும் விடுபடலன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இந்த ஃபீட்பேக், இந்த அலர்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் இதில் ஒன்றும் டெப்த்தாக தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் ஆஸ்பெக்டில் எல்லாமே கரெக்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா வீடியோவை பாருங்கள். அப்படி சப்போஸ் வீடியோ பார்த்தும் புரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் சில விஷயங்கள் புரியாதனால அவங்கள கால் பண்ணி பேசியிருக்கிறேன். அதனால வந்து எல்லாமே நமக்கு அப்பப்போ என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அத்தனையுமே கிளியர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிமா நம்மளோட ப்ரொஃபஷனை வந்து மேலும் ஒரு படி உயர்த்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் இருக்குதுன்றது நான் நம்புகிறேன். அதனால வந்து இது யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் பாதி பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மீதி நல்லா ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தில் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அப்போதான் இதனோட இது என்னன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம ரஜத் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும்
இது ஏதோ ஒரு விதத்துல ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்றது நினைச்சதுல உங்க மூலியமா உங்களது வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் Shekharji, please announce for 3rd June also for Ramya madam. எஸ். ரெண்டாவது இன்னொரு வெபினார் வந்து ரெகுலரா வந்து கண்டக்ட் இப்ப வெபினார் வந்து இப்ப நம்ம வந்து இது புரியுற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா தமிழ்ல. இப்ப சாரோட ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சிம்பிள் லாங்குவேஜா ரொம்ப புரியுது. சில இதுக்கு நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல இருந்ததுன்னா தான், ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஜெடல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பழைய பாயிண்ட் மறந்துடுது, அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றது தெரியல. ஸோ தமிழ்ல வெபினார் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் நம்ம. அதுல வந்துட்டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் மிஸ் சி ரம்யா அப்படின்ட்டு ஒசூர்ல இருக்கிறாங்க. அவங்க ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து வெபினார் மூலியமா இனிமேட்டு அவங்க கிட்ட வெபினார்ல தமிழ்லயே எடுக்க போறாங்க. என்ன எல்லா ஹெட்டிங் சமாச்சாரம் எல்லாம் நம்ம என்னென்ன அவங்க டாபிக்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதுல நம்ம எல்லாமே கலந்துக்கிட்டு நம்ம தமிழ்லயே நமக்கு வந்து இப்ப இதுல ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டியில ஏதோ ஒரு டவுட் அது இதுன்னா கூட அவங்க அப்டேட் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் எவ்வளவு நாள் டெக்னிக்கலா என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், சார் இந்த ரிப்போர்ட்ல இப்படி பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட் ஏதோ ஒரு லிங்க் பண்ணி பண்றதா இருந்தால் அவங்க ஜிஎஸ்டியில் வெல்வெஸ்டா இருக்கிறாங்க, சாஃப்ட்வேர்லையும் நல்லா வெல்வெஸ்டா இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ வெல்கம் மிஸ் ரம்யா. இந்த இந்த தமிழ்நாடு இதுக்கு வந்து எங்களோட ஃபெட்டர்னிட்டியில ஒரு உறுதுணையா வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வர்றதை வந்து எங்க தமிழ்நாடுல இருக்கிற அத்தனை பேர் சார்பாகவும் நான் ரொம்ப வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே சார். Thank you, sir. Okay, so first of all, I thank Shekharji for giving such a beautiful presentation. So Shekharji, I stayed in Chennai for almost a year, but I was not able to learn Tamil that much. But today in the session, I sat for only 1 hour or so, and I learned so much of Tamil. So thank you so much for that. And as we all know that Shekharji is the guru of tips and tricks of Tally. Now he is the guru of Optotex as well. So I hope you all loved the session. Now there are few things which I would like to tell you. That the good part about Optotex is first is you will be able to get all the data and reports from 1st July 2017. So even if you are filing returns from portal or from any other software, then also you will be able to get data from 1st July 2017. Now your second question which was coming in chat was, sir, we are already using some software now, what to do? No problem, sir. If you want to use that, just keep on using that. You can also install Optotex in support of that. At least you can download some beautiful reports from Optotex which you have already seen. So you can extract the client sheet from the old software and then you can upload in Optotex. It takes almost 1 or 2 minutes to upload all the clients in Optotex. There is a download sample Excel template, so you can just click on that and upload the Excel in Optotex for adding clients. So if you will add all clients, it will help a lot. So it will show the data from 1st July 2017. Regarding the security of data, I will tell you, sir, we could have stored data in your system also. It would have been free for us, but still we are paying cloud charges. Why we are paying is, let's say right now lockdown period is going on since last 2-3 months. At least you are able to work from home with the help of Optotex. If the data was in your office, if the data was in your system, how will you be able to work? So that's why we have kept the data securely on cloud, and it is totally encrypted. No need to take manual backups. Already the data is already backup on cloud. Let's say, for example, your system hangs or your system breaks out, then also the data is totally safe. And the good thing is you can use Optotex from any number of systems, from anywhere, for any number of users. Let's say you have 5 laptops in your office. No need to install Optotex separately in all the 5. You can just log into gst.optotex.com in all the 5 and it will work same for all. Even if one of the laptop is not working, you can use another laptop, the data will be same. First, the good point is this. Another point, as Shekharji mentioned, you can allocate and delegate your clients as per your need. So let's say, for example, I have in my firm only 100 clients. I'm a very poor practicing chartered accountant, so I have only 50 or 60 clients. Then also I allocate and delegate my clients to the staff members. So let's say 20 clients I delegate to 5 people. At least I can ask, what about those 20 clients? Have you filed their returns or not? Also on 20th, the last date, I am able to see on dashboard that which clients return have been filed, which have not been filed, as Shekharji showcased you. So these are some of the good points. With respect to the pricing, some questions were coming up, so I will tell you. Optotex is exclusively free for tax professionals.
We are not charging at all. However, with respect to revenue generation, you were asking that how will the business run, how will the support cost come. So we have other softwares as well, and we sell that to clients. Let's say we have ready B2B for invoicing, so that is for your client. So from that software we generate revenue. We have Opto Capital, from which we provide loans to your clients. So if Opto Capital also generates revenue for us, and so we provide loans to your clients through Opto Capital. So this is how we manage the whole business scenario, because see, we want to help all the tax practitioners. We want to help the tax professional community, because already so many bugs are coming in GST, and whatever feedback you have, keep on giving. We will speak to the development team. If it is viable, we will surely develop the same feature. Whatever you saw today, half of the feedback was given by Sekharji only. So all the reports, all the dashboard, so all the beautiful things were told by Sekharji only, and we developed it. So it's actually made for you. It is exclusively for you. So please keep using Optotex. If you are already using Optotex, you can just give us a review on our Facebook page. I have given you the link of Facebook page. So you can just click on that link and give us a review. And if you are a new user, if you are not using Optotex till now, I have already given you all the numbers which are in Tamil, English, Telugu. So whatever language you want, we have support in all the languages. You can get Optotex installed today itself. And if you have any questions, Sekharji, already you know, I have also given the email ID info@optotex.com. You can mail us also. And as Sekharji mentioned, we'll be continuously doing these Tamil webinars now. Since you are supporting so much, almost I think 250 participants attended today's webinar, and I'm very happy to see that. So we'll be continuing this series in Tamil, because I promised that if first webinar will be successful, we'll be continuing that. So on 3rd June, we have a webinar by Ramya Madam, Miss Ramya C. She's a chartered accountant by profession from Hosur, and the webinar will exclusively be in Tamil. The topic will be reverse charge mechanism, totally on GST topic, and she will also be showcasing Optotex at the end. So if you are very much interested for reverse charge mechanism, please do join that webinar also. That will happen on 3rd June 2020. I will share you the webinar link with all of you. Post the webinar, I will mail you also. So again, a big thanks to Sekharji, a big thanks to all the participants, especially for attending today's webinar. And if you have any questions, please let us know on the phone, on email. So wholeheartedly welcome to the webinar series in Tamil, exclusively in Tamil language. So we'll continue doing that. Thank you so much, everyone. If you have any questions, Sekharji, last 2 words, please, from your side. In Tamil, sir. I need it. கண்டிப்பா சார். சரி, ஆக்சுவலா வந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னம்னா யார்கிட்ட கேட்கறது என்னன்றது தெரியல. இப்ப நீங்களே வாலண்டரியா இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் இது தேவை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபுல்ஃபில் பண்ற போது ஃபர்ஸ்ட் ஐ தேங்க்யூ சார். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி எடுக்க அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது நீங்க அதுக்கு முன்னாடி சரி இந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்ப ஏதாவது எதிர்பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அதை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது எங்களோட லைஃப்ல வந்து ஒரு ஸ்டெப்புக்கு மேலே போறதுக்கு நீங்களும் ஃபுல் சப்போர்ட்டா இருக்கிறீங்க அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தான் உங்களுக்கு எங்க தமிழ்நாடு எல்லாரோட மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சார்பா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ மேடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இன்னொரு குட் செஷன், நல்ல செஷனா போகும் அப்படின்றது என்னோட இதுங்க சார். கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கள் சார். கண்டிப்பா தேங்க்யூ சார். Thank you so much. Nandri everyone, and we'll keep on meeting. 3rd June also we'll meet along with Ramya Madam. So thank you so much everyone. Nandri once again. Chali. Thank you sir. Thank you so much. Thank you Sekharji. Thank you. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss important GST updates.